हाय स्टूडेंट मोहितीश्री मैडम आशीर्वाद एकेडमी को पुणी थे मु स्वागत करुच्ची। आज मु तुमर जो ओडिया ऑप्शनल जो विषय रही आमर पद्य संजय धृतराष्ट्र संवाद जार राइटर अच्छा गुरुप्रसाद महांती तार लंग क्वेश्चन संपर्क में मु आलोचना करी। तेणु तुम गोटे भल नोट्स नहीं कि आज आसी। तेणु संजय धृतराष्ट्र संवाद विषय वस्तु आमर जितोटी भी लंग क्वेश्चन थाउ ना कहीं तार गोटे ही उत्तर मुझे जेकोसी लंग क्वेश्चन पढ़ी था संजय धृतराष्ट्र जो लंग क्वेश्चन भी जदि आसी ए आंसर टी लिख। तेणु यहाँ इम्पोर्टान्स भेरी भेरी इम्पोर्टान्स ए लंग क्वेश्चन। तेणु प्रथम मुझे ही आज से डिस्कस करुच्ची। तेणु वर्तमान पिला मु आलोचना करुच्ची। तेणु भल मन देकी शुणिब। तेणु आमर संजय धृतराष्ट्र संवाद राइटर अच्छा किए ना गुरुप्रसाद महांती। तेणु संजय और धृतराष्ट्र संवाद कविताटी कविंकर आश्चर्य अभिसार कविता पुस्तक आनीत। तेणु यहाँ कौथि आसी बोली कहुई ना गुरुप्रसाद महांती आश्चर्य अभिसार कवितारू आसी। बुझीगला पिला। कविताटी महाभारत प्रसंग को आधार करी रचित। तेणु यही कविताटी क्यों प्रसंग को आधारित करी रचना करा जायछि ना महाभारत युद्धर विभीषिका संपर्क रे। तेणु महाभारत युद्ध काहाकु नहीं गठित होइतिला ना कुरुवंश एवं पांडव वंश मध्य महाभारत युद्ध घटीथिला। यह संपूर्ण भावे एक पौराणिक कविता अटे। तेणु यह निश्चित भाव एक पौराणिक कविता कारण श्रीकृष्ण सारथी थिले कहार ना अर्जुन सारथी थिले युद्ध रे। तेणु जहाँ गुरुप्रसाद महांती अति सुंदर भाव में कवितार वर्णना करिसेंती। तेणु गुरुप्रसाद महांती कौन करिसेंती ना अति सुंदर भाव वर्णना करिसेंती। तापर पिला पैराग्राफ चेंज करके लिखिबो। आलोच्य कविताटी रे कवि महाभारत रे कुरु पांडवों मध्य घटी जाइतिबा उभयंकर युद्ध को मिथ रूपे ग्रहण करिसेंती। केउ रूपे ग्रहण करिसेंती ना मिथ रूपे ग्रहण करिसेंती। धर्म जाति और देश तथा आदर्श को द्वाही देई हबो पिलाठी है ना। एठी द्वाही एठी देई लिखिबो। द्वाही देई पृथ्वी रे चिरकाल कुरुक्षेत्र लगी रही ना नहीं। तेणु से ही समय रे हुए तो जो महाभारत युद्ध घटीतिला कुरुवंश पांडव वंश मध्य किंतु वर्तमान कौन युद्ध देखा दौनी महाभारत युद्ध भाया देखा दौनी। देखा दौची जाति ना रे धर्म ना रे देश ना रे लोक कौन कर हिंसा आचरण कर युद्ध कर चली जहाँ गुरुप्रसाद महांती कौन कहते ना से मध्य एक महाभारत युद्ध बोली कहते। मतरे सरी एठी कविंक मतरे कौन ना कविंक मतरे करी कराउ थाई मुही हेबो। एठी करी कराउ थाई मुही हेबो पिला मबिनु अन्य गति नाही। कारण भगवान ही सबू कराई थांती से ही मारती से ही मरती। तेणु कौन कहते भगवान माध्यम रे सब घटुची से ही मारुचंती से ही धरापृष्ठ रे मरुचंती। भल भाव शुणिबे पिला। कारण भगवान ही सबू कराई थांती से ही मारती से ही मरती। महाभारत युद्ध रे जेउ सबू घटना घटी जाउथिला से सबू धृतराष्ट्र अंध थिबारु देखि पारि नाहंती। जेहेतु कौन थिले ना धृतराष्ट्र आजन्म अंध थिले। तेणु से कौन करुथिले ना युद्ध संपर्क रे देखि पारु नथिले। किंतु व्यासदेवंक प्रसादरु संजय दिव्य दृष्टि लाभ करिथिबारु से युद्धर सबु घटना देखिबा सहित धृतराष्ट्रंक सम्मुखरे प्रकाश करुथिले। तेणु जदिओ आमर धृतराष्ट्र अंध थिले किंतु महाभारत युद्धर विभीषिका संपर्क रे किए तांकु जणाउथिले ना संजय कहूथिले जे युद्ध कौन घटुची युद्ध रे कौन कौन चलीची। कुरुवंश थिले अधर्मी और पांडव वंश थिले धर्मर प्रतीक। तेणु ये गोटे क्वेश्चन हो पारे जे धर्मर प्रतीक बोली काहाकू कहा जायछि ना पांडव वंश को कहा जायछि एवं अधर्मर प्रतीक थिले किए ना कुरुवंश। निजे श्रीकृष्ण सखा अर्जुनंक सारथी साजिथिले। तेणु श्रीकृष्ण कहार सखा थिले ना अर्जुनंक सखा थिले। अर्जुनंक सारथी साजिथिले किए ना श्रीकृष्ण साजिथिले। अर्जुन युद्धरे प्रिय परिजन और वयस्कों को देखी तांकु न मारिबा पाई मनरे इच्छा प्रकाश करिथिले। कौन से कहिथिले ना मु युद्ध करिबि नाही काहेकि ना समस्ते मोर प्रिय परिजन एवं मोठार अत्यंत वयस्क अटंती। करिथिले मध्य श्रीकृष्ण
ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ତୁମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲା? ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ? ନା ଅର୍ଜୁନ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ତାଙ୍କ ରଥରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ତାଙ୍କ ତୀରର ମୁନରେ, ଧନୁର ହୁଙ୍କାରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ନା ଅର୍ଜୁନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ମହାଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ନା ତାଙ୍କ ତୀରର ମୁନରେ ଏବଂ ଧନୁର ହୁଙ୍କାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲା? ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେ ସବୁଥିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟୁଛି ବୋଲି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସବୁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ କି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେବଟି ହେଲା, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରହଳିକା ଅଟେ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସବୁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଠାରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଅସ୍ତ୍ର କେବେ ତାଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଜୟ ହୋଇଛି। କାହାର ଜୟ ହୋଇଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ? ନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର। କାହିଁକି? ନା ସେମାନେ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ଥିଲେ, ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସଖା ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ କାହାର ସଖା ଥିଲେ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଖା ଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ହିଂସା, ଯୁଦ୍ଧ, ରକ୍ତପାତ, ଭୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପରିସମାପ୍ତି କେବଳ ଏଠି ହେବ ପିଲା, ଏଇଠାରେ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ନା ଏଇଠାରେ ଘଟୁ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ ବାରମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୁଦ୍ଧ, ବିପ୍ଳବ, ରକ୍ତପାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଞ୍ଜୟ ଯେହେତୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି କହିଥିଲେ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଏଇଠାରେ ଘଟୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବ। ପରିଶେଷରେ ହେବ ପିଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନା ପରିଶେଷରେ ପରିଶେଷରେ ପିତା ହେବଟା ପିଲା, ଏଇଟା ତୋଟା। ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପିତୃବ୍ୟଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଏ ପୃଥିବୀ ବାରମ୍ବାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲା? ନା ଏଠି ହେବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି? ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବେ, କାରଣ ଏଠାରେ ମାରୁଥିବା ଓ ମରୁଥିବା ଲୋକ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ବାସ୍ତବରେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସର୍ବକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖିବ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ସଞ୍ଜୟ କେବଳ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ସର୍ବକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ଯେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବାରମ୍ବାର ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତେଣୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସୁ, ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁ, ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ହିଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।